ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ହାପି ଏକ୍ସମାସ, ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନରେ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆସୁ, ମାଙ୍କ କୃପା ଝରି ପଡୁ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମାର୍ଗ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ମୁଁ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଅଛି, ଜାଣିନି କେତେ ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଡିବେଟେବୁଲ ତର୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଇଏ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା, ହାତୀ ହେଲା, ଘୋଡା ହେଲା, ପତନ ହେଲା, ଉତ୍ଥାନ ହେଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ଆଲୁଅ ହେଲା, ସତ୍ୟ ହେଲା, ମିଥ୍ୟା ହେଲା, ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ କମ୍ପ୍ଲେନ କମ୍ପ୍ଲେନ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ନେଇକରି ଯିବା ବୋଲିକରି କେବେ ଭାବିଛୁ? ଭାବ ସଲ୍ୟୁସନ ନେଇକରି ଯିବା, ଭଗବାନ କିଛି ଏନଭାयरमेंटल प्रॉब्लम, କିଛି ମାସ प्रॉब्लम, ନିଜ ସମସ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ? ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ତମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନଉଛୁ ଆମ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଅନ୍ତତଃ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ନ ଆସନ୍ତେ। ମା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଲେ। ମା ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି, ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ତାର ସମସ୍ୟା ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାକୁ କଣ କରିବି, ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେବି ଏବଂ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ପଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସମସ୍ତେ ଦୂରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ଆସ। ସେ ସେତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ସମସ୍ୟା ମୋର ସମସ୍ୟା, ତୁମ ସେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟାକୁ, ତୁମର ସମସ୍ୟାକୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏନଭାयରमेଣ୍ଟାଲ ସଲ୍ୟୁସନକୁ, ମାସର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆସି ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପଚାରିଲେ, ମା ମୋର ସମସ୍ୟା ଅନେକ। ମା କହିଲେ ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ମତେ ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ସାଧକଟି ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୋ ସମସ୍ୟାକୁ ତମେ ସମାଧାନ କରିବ? ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ସ୍କାଟର୍ଡ ବିଜନେସ୍, ତାକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବେ? ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତୋ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ତୁ ସମାଧାନ କରିବୁ ନା ମୁଁ ସମାଧାନ କଲେ ଭଲ କରିବି? ଭାବ, ତୋ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ତୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବୁ ଭଲ ସମାଧାନ କରିବୁ ନା ମୁଁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବି ଭଲ କରିବି? ଆପଣ ଭଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଆପଣ ବେପାର ଫରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣ କେମିତି କଣ ସମାଧାନ କରିବେ? ନା କଣ?
प्रतिदिन सकाल सकाल रात शोई पड़ू क्लांत होकर कौन सकाल मत उठेदेव मोर कम जी फैक्ट्री के जी उठाऊँ ना पैसा नहीं बैंक लोन कर दियो ये तोर समस्या तोर मटेरियल आसिक पहुंची पारुनी र मटेरियल आसिक पहुंची पारुनी आसिक पहुंचु माँ र मटेरियल मत आनिक मुझे दौर फिनिश्ड गुड जो गोटा प्रोडक्ट तैयारी हम करने लोकर समस्या ताकू समाधान करूँ लेबर मिलूनी ताकू समाधान करूँ लेबर माने स्ट्राइक कर समाधान करूँ तो सब समस्या तू जो पहुंचु समाधान मत कह तू कहीं सबुदिन समस्या लेकर आसुचु तापर तू गोटे काम कर मो काम कर मु तो काम करूँ साधकटी बुझीपार ना कौन कर कि सत्य ही माहे कहते मानि नवा व्यतीत अन्य उपाय ना तो श्री अरविंद लिखुंट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी जीवन धारण जिते प्रकार समस्या अच्छी तार मूल भितर केवल गोटे जिन ठिया कौन ना प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनी संगतिर अभाव जेहेतु आम भीतर हार्मोनी रोनी लाइफ सराउंडिंग्स हो आउटवर्ड इनवर्ड हो माइंड और सोल हो तेणु जीवन और मृत्यु हो जिते प्रकार हो लैक ऑफ हार्मोनी केवल संगतिर अभाव समस्या या समस्या कौटी ना संगतिर अभाव को समस्या चली कमी संगतिटा आसीगले संगतिटा कौटी आना मुझे जानी आम कि प्याच पकड़ चेष्टा करुँ सक्सेसफुल हो फेल्योर हो जाऊ किंतु ये जो हार्मोनी कथा कहते जहाँ को लेकिन आपने कम करने जाऊँ सी हूँ अलग प्रकार समस्या सी हूँ अलग प्रकार डिवाइन हार्मोनी शैल बी द अर्थ लो डिवाइन हार्मोनी केमी समस्या तैयारी होती चाष करने गोटे लोक बलद नहीं आस लंगल नहीं आस जुआली नहीं आस लंगल दौड़ी नहीं आस मई नहीं आस निजे आसिक पांचटे नहीं आस समस्त छाड़ी जो किए कौड़े बाटर अच्छे से हार्मोनी ना हार्मोनीटा हम केतने ना दुईटा बलद को पाखक आने बेकर जुआली बांधे जुआली लंगलटा को बांधे लंगल उपर से निजे कौन कर चलेबा आरंभ कर दौड़ी बांधिक निजे चलेबा आरंभ कर पांचटा हाथ रखो से हार्मोनी आसो पांचटा न कौन कर सब बलद बलद बाटर थे जुआली जुआली बाटर थे धान सब समस्त अलग अलग जगार थे तेना हार्मोनी नी समस्या आई जो हार्मोनीटा आसी जुआली पड़गला बंधा ही गला तेणु से आपण समस्याटा कमी तेणु संपूर्ण लोप पाइबना कि समस्या कमी ये हूँ मनुष्यर चिंता जो भगवान ता भर बस इंटरफियर करने आरंभ करेंगे समस्याटा आप कम्प्लीटली समाधान हो तेणु श्री अरविंद लिखुंट समस्याटा अच्छी समस्याटा जीव केमी श्री अरविंद लिखुंट कौन कर if each time you could find your psychic beings unite with it all problems would be solved गोटे जिनस तुम समस्या चिरदिन सबुदिन समाधान केमी कौन समाधान हो ये इस टाइम प्रत्येक समय प्रत्येक मुहूर्त तुम्हें जब तुम निज चैत्य सत्तार संधान पाई से चैत्य सत्ता सहित संयुक्त हो यूनाइट विथ इट ताले कौन हम ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व तुम सबुजाक समस्या कौन हम समाधान सबुजाक समाधान समस्या आसुची कौटे ना चैत्य संयुक्त चैत्य मिल सब समस्या भावी देख चैत्य खोजार कौन प्रोब्लेम आम खोजा चेष्टा करूँ कि केमी कौन खोजा चेष्टा करूँ अमड़ा बाटर जाऊ अधीन मेघरे थाऊ अलिभा डाक को निचर करूँ अजना रास्त अजना सहित आम बंधुता करूँ तुम आर विषय रहू सबूक डिसहार्मोनी रही बलद बलद बाटर लंगल लंगल बाटे जुआली जुआली बाटर तेणु सबूक भर जब आप संयोग स्थापन करेंगे सहित संयुक्त हो ऑल योर प्रोब्लेम तुम प्रोब्लेम सल्व हो प्रोब्लेम सल्व हवा नहीं करने बाटपति तुम तो माँ आस सबूक तो सल्यूसन जब आप भर अच्छी से हूँ चैत्य सत्ता ताहले सल्यूसन आनबार प्रोब्लेम कौन सल्यूसन आनबार प्रोब्लेम कौन अच्छे पुनर्बार लिखु माँ कहते द स्पिरिट स्ट्रेंथ शैल मेक दी वन विथ गॉड
भगवान यूनियन विथ द डिवाइन दैट इज योग ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁନିୟନ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଡିଭାଇନ୍ କିଏ ସେ ଯୁକ୍ତ କେମିତି ହେବି ସେଠି ସିନା ବଳଦଟାକୁ ମୁଁ ଟାଣି ଆଣିକି ଲଙ୍ଗଳରେ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ହେବି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ତମେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳେଇ ଦେବ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ସେଇ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ମନେ ପଡୁଛି ଭଗବାନ ସୋଲଟାକୁ ତିଆରି କଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିବେ କଣ ତିଆରି ତିଆରି କରିଦେଲେ ତିଆରି କରିଦେବା ପରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବି କୋଉଠି ରଖିବେ କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିଦେବି ଲୋକ ସେଠିକି ଆସିବେନି ପାହାଡ ଉପରେ ରଖିଦେବି ପାଣି ଭିତରେ ରଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ମତେ ତିଆରି କରିଦେଲି ତାକୁ ରଖିବି ଦଉ ତାପରେ ସେ ଭାବନ୍ତୁନି ଏ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ହାରମୋନି ସଂଯୋଗ ଇଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ତାକୁ ପାଣି ଭସେଇ ନବନି ପବନ ଉଡେଇ ନବନି କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଟାଣିଦବନି କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ କୋଉଠି ନା ମଣିଷର ହୃଦୟ ତେଣୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଦବା ମନେ କରନ୍ତୁ ପାଇବାର ଅଛି ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଚୈତ ସପ୍ତାହ ହିମାଳୟ ପାହାଡ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଛି ତ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିଛି ଲୋକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ କିଛି ଲୋକ ଫେଲିଓର ହେଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ଯିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜାଣିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପ୍ଲାଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଏଠି ସେମିତି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଚୈତ ସପ୍ତାହ ଯୋଉଠି ଅଛି ନେସେସିଟି ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଇନଭେନ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖଉଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯାହାର ଚୈତ ସପ୍ତାହ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର ଚୈତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଚୈତ ସପ୍ତାହ ସଂଯୋଗ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ଯୋଉଠି ଅଛି ତା ପାଖକୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଣିବେ ସେ ଏଇଠି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ତାପରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବାଟ ବନେଇବା ଦରକାର ଯୋଉ ଆଧାର ଦରକାର ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଯିବେ ତାକୁ ପାଇଁ ଯିବେ ଯୋଉ ବେଶ ସବୁ ଦରକାର ତାକୁ ତ ନେବେ ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମେ ମଝିରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଅତି ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡ କାଟାଗୋରୀରେ ଯୋଉ ମଝିଆ କାଟାଗୋରୀରେ ବୁଝିବେ ଆମେ ହୋଇଯାଇଛୁ ଯାହା ଅତୀତକୁ ଛାଡି ପାରୁଛୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ରହିପାରୁଛୁ ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧରିପାରୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ connecting link between the demigod and the beast ଗଛରେ ଯୋଉ ପଶୁତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି ଆଗରେ ଦେବତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛ ଆଗକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡ ଲାଗିଛି ଆଗ ଆଡକୁ ହାତ ହଲେଇଛି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳି ବାଟରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବାଟରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ଦୁଃଖ
ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମିଳନ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ନାହିଁ ଇଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟା ବାହାରକୁ ଆସିବାର ବାଟ କଣ ନା ତାକୁ ଆଣିବି ନା ଦେଖିପାରିବନି ଜାଣିପାରିବନି ଆଣିବ କେମିତି ସେଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି କେମିତି ଲାଇଫ୍ ଟର୍ନସ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଜୀବନଟା 360 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନରେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନ କରିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନ କରିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ soul must come forward come out ସେତେବେଳେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ରିମେନ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବ ସେ ଯାହା ବି ଆସୁ ତମକୁ ଯଦି ଗୋଳମାଳିଆରେ ନ ପକାଇବ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବା ନାହିଁ solely turn towards the divine କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାଲିବେ ଟାଣି ହେବେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ହାତ ଟେକିଦେବେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ହଉଛି ଗାଈ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଧରି ଯୁଆଡକୁ ଟାଣିବେ ମୁଁ ସିଆଡକୁ ଯିବି ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ତୋର ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲେଇଲେ ଭଲ ଚଲେଇବି ନା ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲେ ଚଲେଇଲେ ଭଲ ଚଲେଇବି ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ହଁ ମାରି ଦଉଛୁ କାଳେ ଖରାପ ହବ କଣ ନାହିଁ ଡରିକିରି ଆମେ ହଁ ମାରି ଦଉଛୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ସେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଚଲେଇବାର ତେଣୁ ଆମେ ହଁ ମାରି ଦଉଛୁ ପ୍ରକୃତିରେ ହଁ ଆମର ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବ solely turn towards the ପକ୍ଷେ ଛାଡିଦବ ଭଗବାନ ମୁଁ ରହିବି ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ କଥା କରୁନି ହାତ ଟେକିବ ଯାଇକି ରହିବ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ନିଜକୁ ଦେଇଦବ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଇଦବ solely କେବଳ ମତ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଭଗବାନ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ମା ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ଘରେ ଯଦି ମୋର ତା ଉପରେ ଭରସା ଥିବ ତାକୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ରୋଷେଇ କରିଦବ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କଣ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ଉପାସ ରହିବୁ ନହେଲେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବୁ ଆଉ କଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭଗବାନ ତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି କଣ ଦେଇଦବା ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କରେ କଣ ନା ୱିଥ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ମେସେଜ ଗୁଡାକ ପଢିଥିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ୱିଥ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ସବୁ ଯାକ କହିଥିବ
ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବି, ଆମେରିକାକୁ ଯିବି, କଙ୍ଗୋକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କେନିଆକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କେବେ ସେ କଥା କହିବି, ତାର ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଲୁଣି, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି, ସେଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି କଣ, କୃପା ସିଏ ଅନବରତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଭଳିଆ। ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କୃପା ଗୁଡା ବୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଆସୁଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ଏସି ଲଗେଇକିରି ବସି ଯାଉଛୁ, ତାଲା ପକେଇକିରି ବସି ଯାଉଛୁ। କିରଣ କିଏ ପାପୀ କିଏ ପୁଣ୍ୟବାନ ଏକଥା ସେ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି କଣ, ମୋର ରିସେପ୍ଟିଭିଟି କେତେ, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ସମସ୍ୟା। କଣ କହିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆର୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍, ସେଇମାନେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ତ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ବଜାରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାଗଣା ମିଳୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଗଣା ନବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ, ବ୍ୟାଗଟା ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ମିଳିବନି, ତାହେଲେ ଘର ଆସିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାଗଣା ଜିନିଷ ସରିଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ନବା ପାଇଁ ଯିବି, ତାର ହାତରେ ଦି ହାତରେ ଦିଟା ଧରିବେ ଆସିବେ। ଆଉ କଣ, ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାର, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛ, ସାଙ୍ଗରେ କଣ ନେଇକି ଯାଉ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ମୋର ବ୍ଲେସିଂସଟା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେମିତି ଅଛି କୃପା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ସେ, ହୁ ଆର୍ ସିନସିୟର, କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ନା ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛି, କଣ ଯଦି ମିଳିବ ମାର୍କେଟ କରିବା ଦରକାର ହବ, ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବଡ ମାର୍କେଟକୁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବୁ, ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯିବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯିବୁ। ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ସିନସିୟର, ଏଠି ଯେମିତି ଯାଉଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେମିତି କୃପା ସୂତ୍ର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସିନସିୟର ହେଇକି ଯିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କାଟାଗୋରୀ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯାହାର ସିନସିୟର। ସେକେଣ୍ଡରେ ହଉଛି କଣ, ହାଭ୍ ଗୁଡୱିଲ୍, ଯଦି ଗୁଡୱିଲ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଥିଲା ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଭଗବାନ ଆସିଲେ, କଣ ନା ମତେ ଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମୋର, ନା କଣ କଣ୍ଡିସନ, ମୁଁ ତତେ ଦେବି ତୋ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଦେବି, ତତେ ମାଗିବି କାହିଁକି, ଭାବିଲା ନାଇଁ ଶୁଣି ସାରେ, ନା କଣ ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା, ତୋର ତ ହେଇଯାଉଛି ନା, ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତତେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତୋର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଡବଲ ମିଳିବ। ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଠା ମିଳିବ, ଗାଁ ବାଲାକୁ ଦିଟା ମିଳିବ। ତୁ ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଗାଁ ବାଲାକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଗିବାକୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନା କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି, କହିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, କଣ, ଯଦି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ନେଇକି, କିଛି ତ ନ ମିଳିବ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ତ ହଉଛି ବେଶୀ ନହେଲା ନାହିଁ। ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ମାଗିଦେଲା, ଯାହା ମାଗିଲା ତାର ମିଳିଗଲା, ଯାହା ବାଲାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡବଲ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହେଇ ଦେଖିଲା, ଦିନେ ଏମିତି ମିଳିଗଲା, ସବୁ ଯାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ବସି ଭାବିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡା କିଛି ନ କରିକିରି ଡବଲ ପାଇଗଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କରିକିରି ମତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି, ମାଗିକିରି ତପସ୍ୟା କରି ମତେ ଗୋଟେ ମାଗୁଛୁ। ସେଠୁ ଏମିତି କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା, ରାଗ ହେଇଗଲା, ନାସ୍ତି କ୍ରୋଧ ସମରିପୁ, ରାଗ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ ଶତ୍ରୁ କେହି ନା। ଖୁବ୍ ଜୋର ରାଗିଗଲା, ରାଗି ଯାଇକିରି କଣ କଲା, ଭଗବାନ ମୋର ଗୋଟାଏ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ତାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଡବଲ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଟା ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ କଣ ଥିଲା, ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ତୋର ଇଏ ତ କହିଲା ମୋର ଗୋଟାଏ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ, ତାର ଗୋଟାଏ ଆଖି ଫୁଟିଗଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି। ଯିଏ ଭାବିଥିଲା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଟା ଆଖି ଫୁଟିଯାଏ, ତାଙ୍କ ଧନକୁ ମୁଁ ଲୁଟ୍ କରିବି, କିମ୍ବା ପୋଖରୀ କଣ କୂଅ ଖୋଳିଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଡାକି ଦେଇକି ଠେଲିଦେବି, ସେ ସବୁ ପଡି ପଡିବେ, ଏ ସବୁ ଯାହା ଯୋଉଠି ଥିବ ମୋର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ କରିବ, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଯିବି, ଦୁନିଆକୁ ଠକିଦେବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଠକିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋର ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରପୋଜେସ୍ ଗଡ୍ ଡିସ୍ପୋଜେସ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଥରେ ଡାଳେ ଯାଉଛି, ଭଗବାନ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ମୁଁ ବଡ ହେଇଯିବି ନା ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଚେତନା ବଡ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବିରାଟ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୁଁ ହଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାର ଲୁମକୋଟ ମିଳେ ଲୁପକୋପ ମିଳେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ସେଇ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଲୋକ କିଏ ସେ those who are sincere, those who have goodwill, ଯାହାର goodwill ଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ sincere କେବଳ ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା ମିଳିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। goodwill for all, goodwill from all, that is the basis of sadhana। ଆମର ତ ମୂଳରୁ goodwill ହିଁ ନାହିଁ, goodwill ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯୋଉ ବେସିକ ମିନିମମ୍ ନିଡ୍ ହଉଛି କଣ ଗୁଡୱିଲ୍ ଫର ଅଲ୍, ଗୁଡୱିଲ୍ ଯାହାକୁ ନେଇକି ରହୁଛି ବେଶୀ ସବୁ ସାଧନ, ସେଇ ହଉଛି ସାଧନାର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ କୃପା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍। କଣ ଆମେ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ଖାଲି ମାଗୁଛୁ, କଣ ମାଗୁଛୁ ହାତୀ ନେଇ ଘୋଡା ନେଇ ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦିଅ, ଏଇଆ କରୁଛୁ ଏଇଆ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛି ତମେ ଏଇଆ କର ନା କଣ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ I may do as well as I can do the best thing to do। ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଦିଅ ନା କଣ କରୁଛ, ଗୋଟେ କାମ ଦିଆହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ତରବର ଯଦି ସାରି ଦେଇକିରି କେମିତି କଣ ଫଳ କରିଦେଲେ ନେଇକି ଚାଲିଯିବି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନେକର ଗୋଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଜଣଙ୍କର ଘର ତିଆରି ହବ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି। କେମିତି ନା ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ମଜୁରୀରେ କାମ କରିବେ, ନଚେତ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଦିଟା ଲାଭ କଣ କ୍ଷତି କଣ। ଯଦି ମଜୁରୀ ଦେବେ ସିଏ ଆସିକି କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ କାମ କରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏତିକି କାମ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରି ଯାଇଥିବେ, କାମ ଗୋଟା ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ, ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବେ, ଦିନ ଜାଗାରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କେମିତି କଣ ଶୀଘ୍ର ସାରିକି ତାଙ୍କ ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇବେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ନା ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀରେ କରିବେ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାମ ଭଲ ହେଇପାରେ, ଭଲ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଦେବେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଏ, ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ, ଶୁକୁଲା କାଠକୁ କଣ ମାନେ ଶୁଖେଇକିରି ତା ଦେହରେ କବାଟ ଝରକା ତିଆରି କରିଦେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଆଉ କବାଟ ଝରକା ବି ମାନେ ତିଆରି ହଉନି, ଆପଣଙ୍କର କାଠରେ ଆଉ ତିଆରି ହଉନି। ନହେଲେ କୋଉଠି ଅର୍ଡିନାରୀ ଜିନିଷ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରାକ୍ ବାହାରିବ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବ, କୋଉଟା ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରିବ। ୟାର ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ କରିବା ଦରକାର, ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାମ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ କାମଟା ସାରିଦିଅ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ଦବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ସାରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ କାମକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5-6ଟା କାମରୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦଉ, ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଥାଉ। କାହିଁକି ପକେଇ ଦେଇଥାଉ, କାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ମାରିବି, ତାକୁ ଟିକେ ମାରିବି, ଆର ଟିକେ ଦିନେ କାମ କରିବି, ତାର ଟିକେ ଦିନେ ମାରିବି, ୟାର ସକାଳେ କାମ କରିବି, ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମ କରିବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାମ ନ ସରିଲା ପରେ ହାରମୋନି ବାଲାନ୍ସ ଏସବୁ ଯାକ ବିଗିଡିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ତତେ ମାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ପରିପୂରଣ ହଉ, ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର। I may do as well as I can do, ଯେତେ ଭଲରେ କରାଯାଇପାରିବ ମୁଁ ସେ କଥା କରେ, ସେଇଭଳିଆ କରିବି। ଯେତେ ଭଲରେ କରାଯାଇପାରେ ମୁଁ ସେତେ ଜିନିଷ ସେଇଭଳିଆ ଭଲରେ କରିବି। କଣ କରିବା ପାଇଁ, the best thing I can do, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଚମତ୍କାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଥିବି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରେ, ତା ଘର ତିଆରି ତା ଫିନିସିଂ ଯୋଗୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଗୁଡୱିଲ୍ ତା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ ତାକୁ କିଣିଲେ, ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଇଗଲା। ବାଇ ଦ ୱେ ସେ ଲୋକଟା ବୁଢା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ମତେ ଆଇ ନିଡ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦିନ ଏନଫ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା କହିକି ସେ କଣ କଲା, ଯାଇକିରି ସେ ମାଲିକକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାକିରିଟା ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ପାରିବିନି, ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମାଲିକ ବସିକରି ଭାବିଲା, କଣ ଗୋଟେ ଭାବିଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବାବୁ ତମେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛ, ଅନେକ କିଛି ତ ଆମ ପାଇଁ କରିଛ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦିଅ ନା କଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟାଏ ତିଆରି କରିଦିଅ, ତାପରେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ପଳେଇବ, ତମେ
ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ବୟସ ତୁମକୁ ତ ପରମିଟ୍ କରୁନି ଆଉ। ହଁ ଏଇ କଥା ନା, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏକଥା ସିନା କହିଦେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ତା ମନ ଆଉ କାହିଁକି କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ତ ଯିବି ଶେଷ କାମ ଆଳୁ ସଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ ଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଠକି ଠାକିକିରି ଗୋଟେ ଘରଟା ତିଆରି କରିଦେଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଦେଇକି କଣ କଲା, ଚାବିଟା ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲା, ମାଲିକକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲା। ତ ମାଲିକ କହିଲା ତମ କାମ ସରିଗଲା ନା, ହଁ। ଘର ଚାବି ଦେଇଥିଲୁ ନା, ହଁ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତମେ ଆସିବ। କାଲି ଯେମିତି ଏକ୍ସମାସ, ହାପି ଏକ୍ସମାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏକ୍ସମାସରେ ଆସିବୁ, ତୋର ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଆମେ ଫେରଲ ଦେଇଦେବୁ, ତୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ଶେଷରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡକା ହେଲା, ଗୋଟେ ମିଟିଂ, ଛୋଟ ମିଟିଂଟା ହେଲା, ଫେରୱେଲ ପାର୍ଟି ହେଲା। ମିଟିଂରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଲା, ସିଏ ବି ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲା ନା ମିଟିଂରେ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଲା କଣ, ନା ଯୋଉ ଘରର ଚାବିଟାଏ ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିଲା, ଫିନିସିଂ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଘରଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ତାର ମାଲିକ ତାକୁ ସେ କଣ କଲେ, ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିକି ସେଇ ଘରଟା ଫେରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ତମେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛ, ତମରି ଯୋଉ ତେଣୁ ଆମେ ତମକୁ ଶେଷରେ ତମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକରି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ଆମେ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ କରୁନ, ତମେ ଯୋଉ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଘରଟା ତିଆରି କରିଛ, ଆମେ ସେଇଟା ତମକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, ତାଳି ମାରିଲେ। କିଏ ଚାବିଟାକୁ ଧରିଲା, ତେଣୁ ଲୋକଟା ନିଜେ ଖୁସି ହେଲାନି। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଘର କରିକି ଦେଇଥିଲି ଦୁନିଆକୁ, ସବୁ ଯାକ ମାନେ ମୋର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନୈପୁଣ୍ୟରେ ଭରା ଥିଲା। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିକିରି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରିଛି, ୟାକୁ ତରବର କରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଲ ଚାଲି ଉଠା ଚାଲି କରିକି ଦେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଘରଟାକୁ ସବୁ ଯାକ ଭଲରେ କରିକିରି ଦେଲି, ସବୁ ଯାକ ତାକୁ ଦୁନିଆ ଉପଭୋଗ କର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା କଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଘରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାବିଟା ପାଇଲି ଶେଷରେ, ଯୋଉଟା ଏଣେ ତେଣେ କରିକି ସାରିଦେଲି, ସେଟା ଘରର କାମ ଭଲ ହେଲା ନା, ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର କଣ କହିଲେ, ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବିଡ଼ମ୍ବନା। କାନ୍ଦିଲେ ବି ଆଉ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଣ ହବା ଦରକାର। ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁ ଯାକ କାମ ଭଲରେ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ କରିଥାନ୍ତୁ, ସେ କଣ ଜାଣିଛି, ସେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି, ତାର ଆଉ ମନ ଲାଗିଲାନି, ମନ ଲାଗିଲା ନା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା କଣ ହବ, ଠିକ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବଟା କଣ ହବା ଦରକାର, କଣ କରିବା ଦରକାର। ସାଧନା ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା ଏଇଆ ହଉଛି, ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛି, ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଆଉ କଣ ହଉଛି, ନଟ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ସେକ୍। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁନି, ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁନି। କାହା ପାଇଁ କରୁଛି ନା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛି। କିଛି ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଋଷିମୁନି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ସେ ସବୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସବୁ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାହା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କମର୍ସିଆଲାଇଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବେପାର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିଲେ ନାହିଁ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଗୋଟାକୁ ମାରିକିରି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସେ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରୁଛି ନା ସହାୟତା କରିପାରୁନି, ବରଂ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ବିଫଳତାର କାରଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଟ୍ରୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଣ ନା ସାଧନା ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ସାଧନା କରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କର, ନଟ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ସେକ୍। ନିଜ ପାଇଁ ତୁମେ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନାଚୁରାଲି ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ, ସବୁ ଆମ୍ବ କଣ ଆପଣ ଖାଇବେ କି? ସେ ଗଛରେ ତ କିଛି ହବ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଖାଇବେ, କିଛି କାଉ ଖାଇଯିବେ, କେତେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବ, କିଛି ଲୋକ କିଏ ହଜି ଚାଲିଯିବେ, କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ପୋଡ଼ିଯିବ, କିଛି ବଉଳରୁ ଗଛ ହବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୂଳରୁ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଏମିତି ଅନେକ ବଉଳ ଧରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଉଳ ଧରୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ବଉଳ ଧରିଥିଲା, ସେଇ ବଉଳରୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ରହିଲା, ଦେଶରେ ଥିଲେ ହେସରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଥିଲା ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଖାଇଲେ। ମୂଳରୁ ଯଦି ଗଛ ନଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଶିର ନାସ୍ତି ଶିର ପଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଟ୍ରୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କଣ? ଇନ୍ ୱାର୍କସ୍।
aspiration towards perfection. aspiration towards perfection କର୍ମରେ ଆସ୍ପୃହା କରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବ କର୍ମରେ, ସେଇ ହଉଛି କଣ ନା true spirituality. true spirituality ହଉଛି in works, କାମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି aspiration towards perfection. କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଲୋକଟା କଲା, ଘର କଲା, ସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲା, ସବୁ ଯାକ ଭଲ କରିଥିଲା, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଭାବିଲା କଣ ନା ଛାଡ ଆଉ ଶେଷ ଘର କାହିଁକି ଆଉ କରିବି, ଜନ ଜନ ପ୍ରକାରରେ ଆଳୁ ଛଡୁ ମାରି ଦେଇକରି ମୋ କାମ ସରିଗଲା, ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଗଲା। ତେଣୁ କଣ କଲା, ତାର ସ୍ପିରିଟ ନଥିଲା, ସ୍ପିରିଟ ନଥିଲା କାମରେ, ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ଠିକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଭୋଗିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଭୋଗିଲା ସେଇ ହଉଛି ତାର ନିଜର, ତାରି ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଟା ପଡିଛି। ଯଦି ସେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ 15 ଦିନ ମାସେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଭଲ ଘର କରିଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ ସିଏ ରହୁ ବା ଅନ୍ୟ କିଏ ରହୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବିବ୍ରତି ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାଇଁ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଭାବ ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କଲା ନା ତଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ବୁଝିପାରୁ, ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ନ ବୁଝିବାର ବାହାନା କରୁ, କେତେବେଳେ ବୁଝିକିରି କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଯିବା ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ନ ଆସିଲେ ସମାଧାନ ଆସିବ। ସମସ୍ୟାଟା ଭୁଲ କଲେ ଠିକ ପାଇବେ, ପଡ଼ିଲେ ଉଠିବେ, ଭୁଲ କଲେ ଶିଖିବେ, ଠିକିଲେ ଶିଖିବେ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।